Hello students, welcome to Yash Academy Karad. In this video, I am going to discuss the remaining part of aldehydes, ketones and carboxylic acids. So first of all, we will discuss the laboratory test for aldehydes and ketones. In all, there are three tests. One is a SIFS test, second Tollens test or silver mirror test, and third one is a failing test. You should know that the aldehydes, what is the exact difference between aldehydes and ketones. As you know that these three tests can be used to distinguish between aldehydes and ketones, because aldehydes which contain formyl group as a functional group, that is the CHO. So this formyl group on oxidation easily undergoes to carboxylic acid, but the ketone resists the oxidation. So here first test is a SIFS test. It is a simply color test. The alcoholic solution of aldehyde is treated with few drops of SIFS reagent. A pink or red magenta color is restored, so which confirm the presence of CHO group. Second one is a Tollens test or silver mirror test, because in this test silver mirror is deposited inside the test tube. So you take any aldehyde, aromatic or aliphatic, and when boiled with a Tollens reagent which acts as a mild oxidizing agent, then there is a deposition of a silver mirror inside the test tube. So here Tollens reagent which acts as a mild oxidizing agent oxidizes aldehyde to corresponding carboxylate ion. Aldehydes reduces Tollens reagent to metallic silver. Third one is a failing test. In this, when aliphatic aldehydes are boiled with a failing solution, then a red precipitate of cuprous oxide is formed. Next test is for ketonic group. यावर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. विच अमंग द फॉलोइंग इज used to identify the ketonic group present in a given molecule. This is nothing but the sodium nitroprusside test, which gives a red color. म्हणजे इथं रेड कलर हा तयार होतो. तो कसा इथं कॉम्प्लेक्स तयार होतं हे तुमच्या लक्षामध्ये येईल. Chemical reactions of aldehydes and ketones with nucleophile, that is electron rich species. First is the addition of hydrogen cyanide, HCN, H plus ion and Cn minus ion. The addition takes place across the carbon oxygen double bond which is present in aldehydes and ketones. म्हणजे इथं ही रिॲक्शन घडताना दिसेल. इथं पहा, दिस इज aldehyde or ketone. R dash represents H or any alkyl group. Addition takes place across carbon oxygen double bond, so there is a formation of hydrogen cyanide. And for example, here you take acetaldehyde, gives acetaldehyde cyanohydrine, acetone cyanohydrine. These are the addition products of the reaction. Second one is a addition of sodium bisulfite. So here aldehyde or ketone, when treated with saturated aqueous solution of sodium bisulfite, then there is a formation of a crystalline precipitate of acetaldehyde sodium bisulfate. So this is nothing but the addition product. So in addition reactions, the carbonyl oxygen is converted into OH group. हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कोणती ॲडिशन रिॲक्शन जर तुम्ही अल्डेहाइड कीटोनची पाहिली तर हेच तुम्हाला यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. नेक्स्ट रिॲक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज द ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल्स टू aldehydes and ketones. In this reaction, first step is a formation of hemiacetal group. Hemiacetal, for example, you take aldehyde and addition of
a molecule of an alcohol. The reaction is carried out in the presence of dry HCl. So there is a formation of hemiacetal. Hemiacetals are unstable आणि त्यामुळं इथं जर आपण पाहिलं तर अल्कोहोलमधून H of alcohol gets attached to carbonyl oxygen and alkoxide ion gets attached to carbonyl कार्बन. ही ॲडिशन रिॲक्शन या पद्धतीने होते, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. अँड सेकंड स्टेप इज ॲडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ an alcohol on hemiacetal. So there is a formation of acetal which is stable. हे इथर सारखं दिसते का पहा, कार्बन ऑक्सिजन कार्बन बॉन्डिंग इथं पाहायला मिळतं. म्हणजे या पद्धतीची ही ॲडिशन रिॲक्शन असणारी आहे. इथं स्टेप्स आहेत पहा. Now question may be asked on this part is write a reaction showing conversion of acetaldehyde to acetaldehyde dimethyl acetal. Here in textbook the reaction is given between acetaldehyde and ethyl alcohol. But what is asked with dimethyl alcohol. म्हणजे इथं थोडासा फरक त्यांनी केलेला आहे. काही जरी असलं तरी H of alcohol gets bonded to carbonyl oxygen and alkoxide ion gets attached to carbonyl carbon. म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ हेमिॲसिटल अँड सेकंड स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटल विच इज अ स्टेबल. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल की ॲरोच्या खाली डायल्यूट HCl म्हटलं आहे आणि ॲरोवर फॉरवर्ड डिरेक्शनला ड्राय HCl म्हटलं आहे. म्हणजे इथं डायल्यूट HCl म्हणजे ॲक्वियस पाणी असणार आहे. त्यामुळं जो ॲसिटल हेमिॲसिटल असेल किंवा ॲसिटल तयार झाला असेल दॅट कॅन बी हायड्रोलाइज्ड आणि त्याचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर ज्यापासून ते हेमिॲसिटल किंवा ॲसिटल तयार झालं असेल ते प्रॉडक्ट पुन्हा त्या रिॲक्शनमध्ये मिळतं. हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. यावरही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. कारण कीटोन्स रिॲक्शन ऑफ कीटोन्स विथ इथेन 1,2 डायॉल इथिलीन ग्लायकॉल बरोबर रिॲक्शन आहे. तर इथं जी रिंग तयार होते ती किती मेंबरची आहे पहा. हा H इथले 2 H इथिलीन ग्लायकॉलमधून कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अँड इलिमिनेट्स वॉटर मॉलिक्यूल. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग कंपाऊंड. मग रिंगमध्ये पहा 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग तयार झालेली आहे किंवा ॲटलिस्ट 6 मेंबर्ड रिंग याच्यामध्ये तयार होते. हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. त्यानंतर इथं ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिॲक्शन ऑलरेडी यू स्टडीड. जस्ट यू रेफर द चॅप्टर 11th 11व्या टॉपिकमध्ये हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर पुढं आपण बघूया न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन ऑफ अल्डेट्स अँड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्स. हे यातलं जर एवढं आपण लक्षात ठेवलं का नाही NH2 इथं Z जो आहे तो इथला H काढायचा आणि इथं यू प्लेस एनी अल्काईल ग्रुप असेल किंवा NH2 असेल किंवा OH असेल किंवा NH2 असेल म्हणजे NH2 ग्रुप पण याच्यामध्ये असेल हायड्रोजिन म्हणून. तर हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. हे जनरल फॉर्म दिला आहे की यामध्ये या पद्धतीची ॲडिशन रिॲक्शन होते की जिथं न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन आहे आणि पुन्हा इलिमिनेशन पण त्याच्यामध्ये होताना दिसतंय. जे प्रॉडक्ट तयार होणारे आहेत दॅट प्रॉडक्ट्स आर कॉल्ड इमाइन्स. सो धिस रिॲक्शन इज रिव्हर्सिबल अँड टेक्स प्लेस इन वीकली ॲसिडिक मीडियम. स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियममध्ये काय होतं हे पण तुम्हाला माहीत पाहिजे आणि वीक ॲसिडिक मीडियममध्ये काय होतं हे पण तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. एवढी जर रिॲक्शन तुम्ही व्यवस्थित समजून घेतली. अल्डेहाइड दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट इन अल्डेहाइड्स अँड कीटोन्स. सो दिस अल्डेहाइड ग्रुप प्रेझेंट इन अल्डेहाइड्स अँड कीटोन्स तो ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये भाग कसा घेतोय पहा. तर यातला जो H असणारा आहे तो इथं जाईल आणि त्यामुळं O इज कन्वर्टेड इन टू OH आणि त्यामुळे NH फक्त शिल्लक राहील इथला H याला जोडल्यामुळं. आणि नंतर देर इज अ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड कॉल्ड इमाइन.
इमाइन हे यामध्ये मिळतात. यावर JEE सारख्या परीक्षेला प्रश्न विचारलेला आहे. मॅच द कॉलम 1 अँड 2 किंवा मॅच द लिस्ट 1 अँड 2. तर पहिल्या लिस्टमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे की त्यांनी असं म्हटलं आहे की अल्डेहाइड्स अँड कीटोन्स हा कार्बोनिल ग्रुप दिलेला आहे. त्याच्याखाली त्यांनी प्रॉडक्ट्स दिलेले आहेत. आणि दुसऱ्या लिस्टमध्ये त्यांनी दिलेले आहेत रिएजंट्स म्हणजे तुमचे हायड्रॉक्झिलामाइन असेल, हायड्रोजिन असेल, फिनल हायड्रोजिन असेल, सेमी कार्बॅझाईड असेल किंवा 2,4 डाय नायट्रोफिनिल हायड्रोजिन असेल. यापासून जे काय प्रॉडक्ट तयार होतात ते मॅच तुम्हाला करायचे आहेत. म्हणजे जनरल रिॲक्शन असणाऱ्या आहेत. तर त्यावरही किंवा यावर कोणती रिॲक्शन एखादी विचारली जाऊ शकते. विशेषतः 2,4 DNP त्याला असं म्हटलं तर म्हणजे डायनायट्रोफिनाइल हायड्रोजिन असणारं आहे. म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवा, ह्या जनरल रिॲक्शन्स असणाऱ्या आहेत. हायड्रॉक्सिलामाइन बरोबर रिॲक्शन दाखवलेले आहे एक उदाहरण म्हणून. रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन ॲसिडिक मीडियम. स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियम असेल तर काय होतं तर हे इथं दिलेलं आहे. पहा, इन स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियम नायट्रोजन ॲटम ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्ह H2NZ is protonated to form S3N plus Z ion which is no longer a nucleophile. म्हणजे नायट्रोजन हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि त्यामुळं ॲसिडिक मीडियममधला H+ जो असणार आहे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. त्यामुळं लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट ऑन नायट्रोजन कॅन इझिली बी डोनेटेड किंवा इट कॅन ॲक्सेप्ट अ प्रोटॉन. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. त्यामुळं रिॲक्शन जी असणारी आहे ती न्यूक्लिओफाईल म्हणून तो तिथं ॲक्ट होणार नाही, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर धिस रिॲक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. हॅलोफॉर्म रिॲक्शनचं वैशिष्ट्य जे असणारं आहे ते CH3CO ग्रुप त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे किंवा CH3CHOH ग्रुप असायला, CH3CHOH ग्रुप असायला पाहिजे. दॅट कॅन बी इझिली ऑक्सिडाइज टू करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड दॅट इज द अल्डिहाइड. म्हणजे हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ही जी रिॲक्शन असणार आहे ती रिॲक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स हा यातला एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे. म्हणजे व्हेन ॲन अल्कोहोल ऑर मिथाइल कीटोन इज वॉर्म्ड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड आयोडीन ए येलो प्रिसिपिटेट इज अ फॉर्म. आणि त्यामुळं ही रिॲक्शन हॅलोफॉर्म रिॲक्शन जी आहे ती प्रिपरेशन ऑफ आयडोफॉर्म तुम्हाला इथं दिलेली आहे. म्हणजे ॲसिटोन थ्राइस ऑफ NaOI इन प्रेझन्स ऑफ NaOH अँड I2 गिव्ज अ आयडोफॉर्म. कारण इथं येलो प्रिसिपिटेट हा आयडोफॉर्मचा मिळताना दिसतो आहे. अल्डॉल कंडेन्सेशन आहे, फार इम्पॉर्टंट आहे, बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे. अल्डॉल म्हणजे अल्डिहाइड अँड अल्कोहोलिक ग्रुप असणार आहे. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन ऑफ दोज अल्डिहाइड्स हॅविंग ॲक्टिव्ह अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स किंवा की आपल्याला पाहायला मिळते. रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ डायल्यूट अल्कली. आणि इथं बीटा हायड्रॉक्सी अल्डेहाइड किंवा बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन हे कंपाऊंड मिळतात की ज्याला अल्डॉल ही जनरल टर्म इथं वापरामध्ये आलेली आहे. कारण कीटॉलला सुद्धा अल्डॉलच जनरली टर्म वापरामध्ये येते. म्हणजे ही जी रिॲक्शन असणारी आहे ती दोन मॉलिक्युल्स अल्डिहाइडचे एकत्र येतात. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड अँड अल्डॉल ऑन डिहायड्रेशन गिव्ज अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड. ही रिॲक्शन खूप महत्त्वाची आहे. 2 मार्कालाही विचारतील, 3 मार्काला पण ही रिॲक्शन विचारू शकतात. म्हणजे आता इथं कीटोन बरोबर पण रिॲक्शन दिलेले आहे. यामध्ये 2 मॉलिक्युल्स ॲसिटोनचे आहेत. रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ बेरियम हायड्रॉक्साईड. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन आणि दिस ऑन डिहायड्रेशन गिव्ज अ मेसिटिल ऑक्साईड. हे ॲज वेल ॲज देर इज अ क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशन. तर क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशनमध्ये हा चार्ट तुम्ही नीट बघा आणि यावर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन JEEला बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे. CETला पण तो येऊ शकतो की सेल्फ कंडेन्सेशन झाल्यानंतर काय होतं आणि क्रॉस कंडेन्सेशन झाल्यावर काय होतं. यामध्ये इथॅनल म्हणजे ॲसिटाल्डिहाइड आणि प्रोपॅनल. नाव कॅनिझरो रिॲक्शन. इट इज ए कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शन ऑफ दोज अल्डिहाइड्स विच आर हॅविंग नो अल्फा हायड्रोजन ॲटम ऑर ॲटम्स. आणि त्यामुळं इट इज अ सेल्फ रेडॉक्स रिॲक्शन
and this reaction is also known as a disproportionation reaction, because in this reaction 1 mole of an aldehyde is oxidized to corresponding acid and then converted into its salt, and second molecule is reduced to अल्कोहोल. म्हणजे ही रिॲक्शन ही फॉर्माल्डिहाइड असेल किंवा ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड बेन्झाल्डिहाइड बरोबर पण ती रिॲक्शन असणारी आहे. नाव सी क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शन. आता इथं क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शनमध्ये त्यांनी नॉन इनोलायझेबल अल्डिहाइड असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हायड्रोजन हे देखील यामध्ये भाग घेऊ शकतात, फॉर एक्झाम्पल बेन्झाल्डिहाइड. परंतु इथं यू शुड रिमेंबर दॅट की वेन क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शन इज कन्सिडर्ड अँड इफ इन रिॲक्शन फॉर्माल्डिहाइड इज इन्व्हॉल्व्ड, देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक ॲसिड. 100% लक्षात ठेवायचं. म्हणजे जो फॉर्माल्डिहाइड असणार आहे त्याचंच फक्त ऑक्सिडेशन होऊन फॉर्मिक ॲसिड मिळतं. बाकी जो अल्डिहाइड असणारा आहे त्याचं मात्र रिडक्शन होतं. देन ऑक्सिडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, यू नो दॅट अल्डिहाइड्स इझिली अंडरगोज ऑक्सिडेशन टू गिव्ह करस्पॉन्डिंग ॲसिड्स, but ketones resist the oxidation. But if strong oxidizing agents are used, then there is a breaking of कार्बन बॉन्ड हा तिथं ब्रेक होतो आणि वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आपल्याला मिळतात. नेक्स्ट, क्लेमन्सन अँड वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. इन बोथ द रिॲक्शन ऑक्सिजन इज रिप्लेस्ड by 2 hydrogen atoms. So C double bond O group is converted into methylene group, that is the CH2 group. हे आपल्याला माहीत पाहिजे. परंतु दोन्हीमध्ये एकच घडतं की C डबल बॉन्ड ओचं रूपांतर हे CH2 मध्ये होतं. बट इन क्लेमन्सन रिडक्शन झिंक अमलगम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl इज युज्ड ॲज अ रेड्युसिंग एजंट. आणि त्यामुळं इथं ही रिॲक्शन बघा दिलेली आहे की ज्यामध्ये 4 हायड्रोजन नेसेंट लागलेले आहेत आणि कन्वर्जन झालेलं आहे ते CH2 ग्रुपमध्ये. परंतु वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन जर तुम्ही अभ्यासायचं म्हटलं तर मात्र इन वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन द C डबल बॉन्ड O इज रेड्यूस टू फायनली CH2 ग्रुप, बट वाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरहायड्रा झोन तयार होतो याच्यामध्ये. म्हणजे इथं रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ हायड्रोजिन NH2NH2, इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, अँड सेकंड स्टेप इज heating with alkali KOH and high boiling point compound ethylene glycol. म्हणजे इथं तुम्हाला ही जनरल रिॲक्शन आहे, यावर तुम्हाला कोणतंही एक्झाम्पल विचारलं तरी ते तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही रिॲक्शनमध्ये साम्य आहे की C डबल बॉन्ड O इज रेड्यूस टू CH2, दॅट इज द मिथायलिन ग्रुप. म्हणजे इथं हायड्रोकार्बन्स तयार करण्यासाठी या रिॲक्शनचा वापर केला जातो, हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. इथं काही रिॲक्शन्स ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिकच्या दिलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतील. यामध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स म्हटलेलं आहे की अल्डिहाइड असू दे किंवा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स असू दे, वेन अटॅच टू बेन्झिन रिंग दे ॲक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ऑर इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्टिंग ग्रुप. सो दे deactivates ortho and para positions but activates the meta position. So in case of benzaldehyde and benzoic acid, meta product is preferred. So when benzaldehyde is heated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, then M-nitrobenzaldehyde is obtained. So this is the major product because aldehyde activates meta position. pK values of haloacetic acid. म्हणजे याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे की विच वन ऑफ द फॉलोविंग हॅज अ हायेस्ट pKa व्हॅल्यू. तर इथं कुणाचे असणार आहे, ॲसिटिक ॲसिड. किंवा असंही विचारतात विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज द स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड. असं म्हटल्यानंतर मग मात्र तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की ज्याची pKa व्हॅल्यू कमी आहे तो स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड असणारा आहे का. इथं M-नायट्रो बेन्झॉइक ॲसिड दिलेला आहे, बेन्झॉइक ॲसिड आहे आणि 4-बिथाइल बेन्झॉइक ॲसिड. म्हणजे व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप इज अटॅच टू बेन्झॉइक ॲसिड आपण म्हणूया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप लाईक NO2 ग्रुप इज अटॅच्ड, देन OH
बॉन्ड हा जो असणार आहे तो इट कॅन इझिली ब्रेक्स. म्हणजे थोडक्यामध्ये इट इन्क्रीजेस द ॲसिडिटी ऑफ ॲसिड. म्हणजे ॲसिडिक स्ट्रेंथ तिथं वाढली जाते. आणि वेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटॅच टू बेन्झॉइक ॲसिड आपण म्हणूया डायरेक्ट, तर त्यावेळेस इट डिक्रीजेस द ॲसिड स्ट्रेंथ, कारण इट इन्क्रीज द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन ऑक्सिजन विच इज डिरेक्टली बॉन्डेड टू एच. त्यामुळं द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोविंग कंपाऊंड्स असा MCQ विचारला जाऊ शकतो. ईस्टर टेस्ट आहे पहा, एक फ्रुटी स्मेल तयार होतो ईस्टर फॉर्म झालं की. ईस्टर्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स अँड अल्कोहोल्स विथ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. रिॲक्शन ऑफ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स विथ थायोनिल क्लोराईड, PCl3, PCl5 जनरल रिॲक्शन आहेत. एक्झाम्पल यावर विचारले जातात. आणि या सगळ्यांच्यापासून ॲसिटिल क्लोराईड किंवा असाईल क्लोराईड हे तयार केलं जातं. म्हणजे या रिॲक्शन्स असणारे ह्या आत्ता विचारलेल्या आहेत. 27 जुलै 2022च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये ही रिॲक्शन विचारलेली आहे. यामध्ये असं पण विचारलं जातं की हाऊ विल यू कन्वर्ट सोडियम ॲसिटेट इंटू मिथेन. तर ही रिॲक्शन तुम्ही लक्षात घ्या की यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि कॅल्शियम ऑक्साईड वापरामध्ये येतो, लाईम, आणि हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. सोडा लाईम म्हणून असतं NaOH आणि कॅल्शियम ऑक्साईडचं मिश्रण. इथं पहा रिडक्शन ऑफ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. तर कार्बॉक्सिलिक ॲसिड कॅन ऑल्सो बी रेड्युस्ड बाय डायबोरेन, पण डायबोरेन डज नॉट रेड्यूस ईस्टर ग्रुप, NO2 ग्रुप अँड X ग्रुप. ही रिॲक्शन लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड बरोबर कॅरी आउट केली. इथं ॲसिटिक ॲसिड दिला तर इथाईल अल्कोहोल यापासून तयार होऊ शकतो. तर पहा MCQ दिला आहे त्यांनी की अल्डॉल कंडेन्सेशन इज 4 ऑप्शन्स: इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, इलिमिनेशन रिॲक्शन का ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन. तर इट इज द न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोविंग हॅज लोएस्ट ॲसिडिटी. म्हणजे ज्याचं PK व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त असणारे आहे त्याची ॲसिडिटी सगळ्यात कमी असणारी आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो असणार आहे मिथॉक्सी ग्रुप इन दिस केस, याची ॲसिडिटी सगळ्यात कमी असणारी आहे. किंवा इथं पहा डायबोरेन रेड्युसेस ईस्टर ग्रुप, नायट्रो ग्रुप, हॅलो ग्रुप, ॲसिड ग्रुप. तर ॲसिडचं तो रिडक्शन करतो आहे आपण पाहिलं आहे. किंवा नेक्स्ट MCQ बेन्झाल्डेट डज नॉट शो पॉझिटिव्ह टेस्ट विथ फेलिंग सोल्युशन. हे आता आपण डिस्कशन केलेलं आहे. मला वाटतं याचा निश्चित तुम्हाला फायदा होणारा आहे.